कराईकल, पुडुचेरी, तो ये कया प्रदेश में आवशे? तो अहींया तमिलनाडु। तमिलनाडु में आ प्रदेशों दरियाई प्रदेशों अपने आ दर्शाववामां आवेलुं छे। तमिलनाडुनी राजधानी चेन्नई। तो आ नक्शा में पण अलग अलग प्रदेशों आपणे दर्शाववामां आव्या छे। दीव, दमण, दादरा अने नगर हवेली अहींया आपणे अलग अलग दर्शाववामां आवेला छे। दीव अहींया जुओ, गुजरातनी दक्षिणे केन्द्रशासित प्रदेश दीव। त्यार पछी अहींया आपेलुं छे दादरा अने नगर हवेली, तो एनी राजधानी कई? तो सिलवासा। ए पण याद राखवानुं। त्यार पछी आपणे अहीं केन्द्रशासित प्रदेश में जोईए तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीपनी वात करीए तो एनी राजधानी कई? कवारती। तेवी ज रीतना अंदमान निकोबार, तो एनी राजधानी पोर्ट ब्लेर। तो ये पण आपणे अहींया चर्चा करी लेवानी। हवे एमांथी आ नक्शामां 2-3 आपणे प्रश्न करी लईए। भारतना नक्शानी पूर्व बाजुए दक्षिण में कयो प्रदेश भौगोलिक रीते? तो बंगाळानो उपसागर। भारतना नक्शानी पश्चिम बाजुए कयो सागर? तो अरब सागर। त्यार पछी नीचे भारत में भौगोलिक रीते दक्षिण में कयो महासागर? तो जोतानी साथे ज आपणे प्रश्न जवाब आवड़ी जवो जोईए। तो हिंद महासागर। तो आम अलग अलग अहीं प्रदेशों अने राज्योनी पण वात करवामां आवेली छे। त्यार पछी आपणे अहींया आपवामां आवेली छे पंचवर्षीय योजनाओं अने भारतनो आर्थिक विकास। पंचवर्षीय योजनाओं अने भारतनो आर्थिक विकास एमां चर्चा करीए। ईस्वीसन 1950 में भारत सरकारे बंधारणना ध्येयों अने आदर्शोने पूर्ण करे तेवा आयोजन पंचनो आरंभ कर्यो। आजे आ आयोजन पंच नीति आयोग तरीके ओळखाय छे। पंचवर्षीय योजनानो प्रारंभ कई साल में थयो? तो जवाब में शुं आवशे? 1950 में शुरू थई। पंचवर्षीय योजना क्यारे शुरू थई? तो 1950 में भारत सरकारे ध्येयों अने आदर्शों पूर्ण करे तेवा ए योजनानो प्रारंभ कर्यो। पण आयोजन पंच आजे कया नामथी ओळखाय? तो नीति आयोग तरीके ओळखाय। आयोजन पंच में निष्णात अर्थशास्त्रीओ, वहीवटी निष्णांतो अने विविध क्षेत्रोना विभागना निष्णांतोनो समावेश थाय। तेना अध्यक्ष होद्दानी रूए वडाप्रधान होय छे। तो आयोजन पंच नीति आयोगना अध्यक्ष कोण होय? तो वडाप्रधान होय। तो एक वाक्य में प्रश्न पूछाय कि आयोजन पंचना अध्यक्षनुं नाम जणावो, तो हालनुं पूछवामां आवे 2022 में तो वडाप्रधान तरीके एटले नरेन्द्रभाई मोदी। भारतनुं आर्थिक आयोजन लांबा गाळा अने टूंका गाळा एम बंने उद्देश्यों धरावे छे। भारतना आर्थिक आयोजनना मुख्य उद्देश्यों में झड़पी आर्थिक वृद्धि, विकास, आर्थिक असमानता में घटाडो, पूर्ण रोजगारी प्राप्त करवी, स्वावलंबन, भाव स्थिरता, शैक्षणिक विकास वगैरह उद्देश्यों ने ध्याने लई पंचवर्षीय योजनाओं शुरू करवामां आवी। प्रथम पंचवर्षीय योजना ईस्वीसन 1951-56 दरमियान हाथ धरवामां आवी। पंचवर्षीय योजनाओना आ समयगाळा दरमियान आयोजनबद्ध आर्थिक विकासना प्रयत्नों थया। औद्योगिक विकासना हेतुथी भारत सरकारे भारे अने पायाना उद्योगोनी स्थापना करवामां आवी। औद्योगिक उत्पादन में આપણે મહદઅંશે સ્વાવલંબી બની શક્યા। કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિ સર્જી। અનાજની આયાત કરતો દેશ આજે અનાજની નિકાસ કરતું રાષ્ટ્ર બનેલું છે। દૂધ ઉત્પાદનમાં શ્વેત ક્રાંતિ, તેલીબિયાનું ઉત્પાદન વધારવા પીળી ક્રાંતિ,
વગેરે દ્વારા ઉત્પાદન વધારવાની દિશામાં વિકાસકીય પગલાઓ ભરવામાં આવેલ. સ્વતંત્રતા બાદ ગરીબી ઘટાડવા, આર્થિક અસમાનતા ઘટાડવા ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકેલ. પંચવર્ષીય યોજનાઓના પરિણામે આજે રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયો છે. ગરીબોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. ગરીબોની સંખ્યામાં શું થયું છે? ઘટાડો થયો છે. પરંતુ સંખ્યાનો ઘટાડો જે હોવો જોઈએ એ થઈ શક્યો નથી. વસ્તીના આધારે જેટલો ગરીબોની સંખ્યા ઘટવી જોઈએ એ આજે હલ થઈ શકી નથી. તો એમાંથી આપણને બે રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે અને આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. આ માટે વસ્તી વધારો એક કારણ તરીકે જવાબદાર છે. આમ છતાં ગરીબી ઘટાડવા માટે આર્થિક અસમાનતા ઘટાડવા, રોજગારીની તકો વધારવા, શિક્ષણનો પ્રચાર પ્રસાર, આવશ્યક ચીજવસ્તુ ગરીબોને મળી રહે તે માટેના સરકારના સતત પ્રયત્નશીલ રહી છે. આજે લોકોના આરોગ્યમાં સુધારો થયો છે. ભારતમાંથી શીતળાનો રોગ નાબૂદ થાય એ નાબૂદ આપણે કરી શક્યા. સરેરાશ આયુષ્યમાં સુધારો થયો. બાળ મૃત્યુ દરમાં ઘટાડો નોંધાયો. શિક્ષણનું પ્રમાણ, સાક્ષરતાનો દર વધ્યો. હવે આયોજન પંચમાં ઘણી બધી યોજનાઓ આપણે દાખલ કરી હતી. હવે એમાંથી મોટે ભાગે મહત્ત્વના પ્રશ્નો પણ નીકળી શકે. એમાંથી આપણે ચર્ચા કરીએ કે જેથી કરીને પરીક્ષામાં જો પ્રશ્ન આમાંથી પૂછાય તો આપણને સરળ થાય. પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના ક્યારે લાગુ કરવામાં આવી? તો 1951થી 56. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછાય કે હરિયાળી ક્રાંતિ ક્ષેત્રે કયું રાજ્ય સૌથી વધારે આગળ પડતું? તો કયું રાજ્ય આવશે? પંજાબ. ત્યાર પછી બીજું શ્વેત ક્રાંતિ કયા વિભાગ સાથે સંકળાયેલી છે? તો દૂધ ઉત્પાદન સાથે શ્વેત ક્રાંતિ સંકળાયેલી છે. તેવી જ રીતના તેલીબિયા માટે કઈ ક્રાંતિ ઓળખાય? તો પીળી ક્રાંતિ તરીકે તેલીબિયા. તો એ પણ યાદ રાખવાનું. ત્યાર પછી આપણને અહીંયા પ્રશ્ન બીજો પણ આવી શકે અને એ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન, પંચવર્ષીય યોજનાના પરિણામે શેમાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે? તો રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે. વર્તમાન ભારત આશા અને વિકાસ. આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ આપણા દેશની વિકાસ યાત્રા કેવી રહી? બંધારણમાં નક્કી કરેલા આદર્શોને આપણે કેટલાક અંશે સિદ્ધ કર્યા તો કેટલાક અંશે શક્ય નથી બન્યા. કેમ? તો હાલની તબક્કામાં 2022 અને 2019 આ બે વચ્ચેનો જે સમયગાળો 19 અને 22નો, એમાં કોરોનાની મહામારી પણ ઘણા બધાનું જીવન જે મધ્યમ વર્ગનું હતું એ પણ ગરીબીને રેખા હેઠળ લાવી દીધું. તો એ પણ આપણે એક ઉદાહરણ તાજું કહી શકીએ. ભારતે આજે લોકશાહી આદર્શોને જીવંત રાખેલા છે. આ એક ગૌરવ લઈ શકાય તેવી ઉપલબ્ધિ ગણી શકાય. કારણ કે ઘણા બધા વિદેશી વિવેચકોનું માનવું હતું કે ભારત એક રાષ્ટ્ર તરીકે વધુ લાંબો સમય ટકી શકે નહીં. આ બધી જ આશંકાઓ નિર્મૂળ વ્યર્થ સાબિત થઈ. આઝાદીથી લઈ અત્યાર સુધી લોકસભા તેમજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની અને વિધાનસભાની ઘણી ચૂંટણીઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયેલ છે. ભારતમાં નાગરિકોને પુખ્ત વય મતાધિકાર આપવામાં આવેલ છે. ભારતમાં પુખ્ત વય મતાધિકારની ઉંમર કેટલી? તો 18 વર્ષ. ભારતમાં પ્રેસ સ્વાતંત્ર્ય છે. નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ ન્યાયતંત્ર છે. આ ઉપરાંત ભાષાકીય વિવિધતા અને ધાર્મિક વિવિધતા રાષ્ટ્રીય એકતા માટે બાધક બની નથી, પણ પોષક બની વિવિધતામાં એકતા સર્જી. વિશ્વના અન્ય વિકાસશીલ દેશોની સરખામણીમાં ભારતે આઝાદી પછીના વર્ષોમાં ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં વિકાસ સાધ્યો છે.
વિકસિત દેશોની સાથે બરોબરી સાધી, મર્યાદિત અને અલ્પ સાધનો, સાક્ષરતાનું ઓછું પ્રમાણ, આ બધી સમસ્યા હોવા છતાં ભારતનું વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રનો વિકાસ નોંધપાત્ર કહી શકાય. પરમાણુ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો શાંતિમય ઉપયોગ તેના દ્વારા વિકાસની પ્રક્રિયા થકી સક્રિયતા સાધેલી છે. ઉદ્યોગોની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઉર્જા, ખનિજ તેલ, કોમ્યુનિકેશન, સ્ટીલ, ખાતર, સિમેન્ટ, પેટ્રોકેમિકલ્સ વગેરે ક્ષેત્રોમાં દેશે હરણફાળ ભરી છે. અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે ભારતે અવકાશમાં ઉપગ્રહો છોડવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના જીએસએલવી એ મોટે ભાગે આપણે ફૂલ ફોર્મ પૂછાય તો જીઓસિન્ક્રોનસ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ તૈયાર કર્યા. આ ઉપરાંત ભારતે છોડેલા ઉપગ્રહો અને મંગળ પર ગ્રહ પર પહોંચવા માટેનું મંગળ અભિયાન તેમજ ઉપગ્રહ છોડવામાં સંપૂર્ણ સ્વાવલંબન, આ બધી જ આગવી ભારતની વિશિષ્ટ અને નોંધપાત્ર સિદ્ધિ રહી. વિશ્વના દેશોએ પણ ભારતની સિદ્ધિઓની નોંધ લીધી. ભારતીય પરંપરાઓ, સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો, માનવ સંસાધનો મહત્ત્વનું વિશ્વના દેશોએ સ્વીકાર્યું તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ યોગનું મહત્ત્વ. વિશ્વ યોગ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે તો 21 જૂન. વિશ્વના દેશોએ સ્વીકારેલું 21 જૂનના દિવસને વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે યુનાઇટેડ નેશન્સ જાહેર કરેલ. વિકાસમાં ભારત ઉજ્જવળ પંથે હરણફાળ ભરી છે. તો અહીં અલગ અલગ રીતે 1-2 વાક્યોમાં પણ પ્રશ્ન પૂછે, લાંબો પ્રશ્નો જવાબ પણ નીકળી શકે. તો આપણે અહીંયા આ બધી ચર્ચામાં 1-2 પ્રશ્નોમાં ભારત એક રાષ્ટ્ર તરીકે કઈ બાબતે હરણફાળ ભરી, તો એમાંથી ખનિજ તેલ, કોમ્યુનિકેશન, સ્ટીલ, ખાતર, સિમેન્ટ, પેટ્રોકેમિકલ્સ વગેરે આ બધી જ બાબતો આપણે એને લખવી. વિશ્વ યોગ દિવસ તો કયો દિવસ? 21 જૂન. તો અહીં આપણે આ ચેપ્ટરને આપણે પૂર્ણાહુતિ આપીએ.